सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। चरण शरण गुर एक पैंडा जाए चल, सत गुर कोट पैंडा आगे हुई लेत है। एक बार मंत्र सिमरन मात्र, सिमरन ताहे बारंबार गुर हित है। भावनी भगत भाए कौडी आगर भाग राखै, ताहे गुर सर्ब निदान दान देत है। सतगुर दया निध, सतगुर दया निध, महिमा अगाध बोध। नमो 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 नेत 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 है। धन वाहिगुरु साहिब जी। तोड़ी महला पंजवा। स्वामी शरण परयो दरबारे, कोट अपराध खंडन के दाते। तुझ बिन कौन उधारे। स्वामी शरण परयो दरबारे, कोट अपराध खंडन के दाते। तुझ बिन कौन उदारे। रहाओ खोजत खोजत बहु प्रकारे, सर्व अर्थ विचारे। साध संग परम गत पाइयै, माया रच बंधहार। चरण कमल संग प्रीत मन लागी, सुर जन मिले प्यारे। नानक आनंद करे हर जप जप, सगले रोग निवारे। चरण कमल संग प्रीत मन लागी, सुर जन मिले प्यारे। नानक आनंद करे हर जप जप, सगले रोग निवारे। परम सत्कारयोग गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत, एक बाणी चैनल के राही देशां विदेशों में बैठ करके सतगुरु जी के शब्द की विचार के नाल आप सरबत संगतां निरंतर जुड़न का यतन करते हो। गुरु के शब्द की विचार विच अपनी सुरत नूं जोड़न नाल मनुख के जीवन में चेतनता पैदा होंदी है। इसे करके बाणी का बचन है, गुरमुख होए सो चतन होए, अज्ञानी अंध कमाए। गुर बिन ज्ञान पैदा नहीं हो सकता, बिना गुरु तो ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। इस करके गुरु की लोड़ है। और जिहदे अंदर गुरु का ज्ञान पैदा हो जाए वो गुरमुख बन जाता है, उहदे अंदर चेतनता पैदा होंदी है। इसे करके सानू साडे सतगुरु ने शब्द गुरु दे लड़ लाया है। और वख वख विद्वान सज्जना पासों आप सरबत संगतां शब्द की विचार सरवण करते हो। संगत जी, तोड़ी राग विच पंजवें पातशाह शहीदां दे सरताज धन धन गुरु अर्जन पातशाह महाराज, उन्हां दे एक शब्द की असीं विचार करन दा यतन करना है। 714 ते 715 अंग उपर सुभाएमान है। शब्द का मूल पाठ जिहड़ा है आप सरबत संगतां ने सरवण कीता है। आओ बड़े प्रेम सहित अपनी सुरत नूं गुरु के पावन शब्द दे विच जोड़न दा यतन करिए और शब्द दे राही जीवन की जिहड़ी विचार है उन्होंने समझण दा यतन करिए। सरबत संगतां गुरु के शब्द की विचार तो पहला गज वज के फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरदेव जी बचन करते आ। महाराज जी कहते, टोडी महला पंजवा। स्वामी शरण परयो दरबारे। धन गुरु अर्जन पातशाह महाराज आखदे आ कि हे स्वामी, हे परमेश्वर मालक वाहिगुरु, शरण परयो दरबारे। मैं तुहाडी जिहड़ी शरण है वो प्राप्त कीती है। तुहाडे दरबार उत्ते, तुहाडे दर उत्ते ढह पिया हाँ, झुक चुका हाँ। मेरे ते कृपा करो, बख्शिश करो। इन्नी क बख्शिश कर दिओ। कोट अपराध खंडन के दाते, तुझ बिन कौन उधारे।
ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਹਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਜੇ। ਕਰੋੜਾਂ ਪਾਪ ਜਿਹੜੇ ਅਪਰਾਧ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਦਾਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਢਹਿ ਪਿਓ ਦੁਆਰਿਆਂ, ਢਹਿ ਪਿਆ ਵਾਂ। ਇਹ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਅਖੀਰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਆਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਮਨ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿਆਣਾ ਸਮਝਦਾਰ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਕਤਵਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਗਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਪਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਡਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬਲ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਬਲਵਾਨ ਹਾਂ। ਔਰ ਬੰਦਾ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਬਲ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਫਲ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹਰ ਹੱਥ ਪੈਰ, ਹੱਥ ਕੰਡਾ ਅਪਣਾ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਦਰਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ। ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲੋ ਰਾਮ। ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਮਿਲਾ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਵਰਤਣੀ ਆ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ। ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲੋ ਰਾਮ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਹੈ ਚਾਰ ਕੁੰਟ ਦਹਿ ਦਿਸ ਭ੍ਰਮੇ। ਚਾਰੇ ਕੁੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦਸਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ। ਭ੍ਰਮੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਭਟਕਣਾ। ਭਟਕਦਿਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਾਲਕ ਵਰਗਾ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ ਲੱਭਦਿਆਂ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਹੱਲ ਵਰਤ ਕੇ, ਹੀਲੇ ਵਰਤ ਕੇ ਅਖੀਰ ਆਉਣਾ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚਾਰ ਕੁੰਟ ਦਹਿ ਦਿਸ ਭ੍ਰਮੇ ਥੱਕ ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸ਼ਾਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਖੀਰ ਥੱਕ ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸ਼ਾਮ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ਰਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਖੀਰ ਚਾਰੇ ਕੁੰਟਾਂ ਤੇ ਦਸਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਟਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਰ ਹੀਲਾ ਤੇ ਹਰ ਢੰਗ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਖੀਰ ਥੱਕ ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸ਼ਾਮ। ਆਉਣਾ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੱਜਣਾ, ਜੇ ਹੁਣ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਥੋੜੀ ਰਾਮ, ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਮੁਤਾਬਕ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਪਰ ਉਹ ਯਤਨ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਐਸੇ ਦਾਤੇ ਦਾ ਪੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਕੜਿਆ ਏ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਦਾ ਏ। ਸੁਆਮੀ ਸ਼ਰਨ ਪਰਿਓ ਦਰਬਾਰੇ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੁਕ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਕਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ? ਕੋਟ ਅਪਰਾਧ ਖੰਡਣ ਕੇ ਦਾਤੇ। ਕਰੋੜਾਂ ਅਪਰਾਧ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੇ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾਤਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ? ਤੁਝ ਬਿਨ ਕੌਣ ਉਧਾਰੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਉਧਾਰ ਕਰਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸਹਾਰਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨਾ ਕਿ ਮਾਲਕ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਬੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਇਸ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ ਕਛ ਹਉ ਨਾ ਹੀ ਕਿਛ ਆਹੇ ਨਾ ਮੋਰਾ, ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੇਂ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਿਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਕਿ ਸੱਜਣਾ ਉਸ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖ ਵਕਤ ਤੇ ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਵਾਸ ਮੁੱਕਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਲੈ। ਕੋਟ ਅਪਰਾਧ ਖੰਡਣ ਕੇ ਦਾਤੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਅਪਰਾਧ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਤੁਝ ਬਿਨ ਕੌਣ ਉਦਾਰੇ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਫਿਰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ, ਤਰਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਐਸੇ ਸੱਜਣ ਦੀ ਫਿਰ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲੈਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਬਹੁ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਸਰਬ ਅਰਥ ਵਿਚਾਰੇ। ਖੋਜਦਿਆਂ ਖੋਜਦਿਆਂ ਇੱਕ ਤੱਤ, ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪੁੱਜਾ ਵਾਂ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਖੋਜ ਕੇ ਸਭ ਜਗ ਫਿਰ ਹਮ ਦੇਖਿਆ, ਹਰ ਇੱਕੋ ਦਾਤਾ। ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਹ ਤੱਤ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤੱਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਜਗ ਫਿਰ ਹਮ ਦੇਖਿਆ, ਹਰ ਇੱਕੋ ਦਾਤਾ। ਦਾਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਏਕੋ ਹੈ ਭਾਈ, ਏਕੋ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ, ਏਕੋ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖੋਜ ਕਰ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ? ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਨਾ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਾਹੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੱਤ ਤੱਕ ਅੱਪੜ ਜਾਏ, ਉਸ ਸਿਖਰ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਅੱਪੜ ਜਾਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਬਹੁ ਪ੍ਰਕਾਰੇ, ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਸਰਬ ਅਰਥ ਵਿਚਾਰੇ। ਅਖੀਰ ਇਸ ਤੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵਾ। ਕਿਹੜੇ ਤੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਈਐ, ਮਾਇਆ ਰਚ ਬੰਧ ਹਾਰੇ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣ ਨਾਲ ਪਰਮ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੱਤ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੱਤ ਤੇ ਬੰਦਾ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹੋਰ ਆਸਰਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਝ ਬਿਨ ਕੌਣ ਉਧਾਰੇ। ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਬੰਦਾ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਰਚ ਬੰਧ ਹਾਰੇ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਪੁੰਨ ਹੋਏ ਪਏ, ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਕਰਤੇ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਦੀ ਖੁਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਬਨਾਸੀ ਜੀਣ ਕੋ ਦਾਤਾ ਸਿਮਰਤ ਸਭ ਮਲ ਹੋਈ। ਸਾਰੀ ਮੈਲ ਅੰਦਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ, ਹਲੀਮੀ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਗਦਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਤ ਸੰਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸੈ ਜੀਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ 'ਚ ਰੱਬ ਲੱਭਦਾ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਆ, ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਦੇਖਿਆ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ 'ਚ ਬੈਠ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਇਹ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ, ਸਵੈ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੜੀ ਵਾਰ ਸਮਝਾਇਆ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਏਕੋ ਨਾਮ ਬਖਾਣੀਏ, ਏਕੋ ਨਾਮ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਬੁਝਾਏ ਜੀ। ਅਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ।
ਇਹ ਚਿੰਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਵੈ ਚਿੰਤਨ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਟਿਕਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਉਸ ਅਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵਿਚਰਿਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਵਾਂ, ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਜ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤ ਸੰਗ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਅਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਵੈ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਉੱਠਣਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਕੱਲਾ ਕਿ ਚਾਰ ਸੱਜਣ ਜੁੜੇ ਕਿਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਿਹਾ ਕਰਨਾ। ਹਰ ਵਕਤ ਹਰ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਜੇ, ਕਿੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ, ਕਿੰਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ, ਕਿੰਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ, ਉਸੇ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਆਖਿਆ, ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਦੱਸਿਆ ਏ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵਿਚਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਚੰਗੀ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਚੰਗੇ ਲੋਕ, ਚੰਗੀ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਗਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤੇ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਸਵੈ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਾਪਣ ਦੀ, ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੱਚੀ ਬੈਸਕ ਤਿਨਾ ਸੰਗ ਜਿਨ ਸੰਗ ਜਪੀਏ ਨਾਉ। ਸੱਚੀ ਬੈਸਕ, ਬੈਸਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਾ ਬੈਠਣਾ, ਸੱਚਾ ਵਿਚਰਨਾ। ਸੱਚੀ ਬੈਸਕ ਤਿਨਾ ਸੰਗ, ਮੈਂ ਕਿੰਨਾਂ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਕਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੇ ਆ, ਆਦ ਸੱਚ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਕਿ ਜਾਂ ਝੂਠ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਛਲ ਕਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਹੰਢਾ ਰਿਹਾ, ਮਾਇਆ ਰਚ ਬੰਦਹਾਰੀ, ਜਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚੇ ਹੋਏ ਆ, ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਵੈ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਸੱਚੀ ਬੈਸਕ ਤਿਨਾ ਸੰਗ ਜਿਨ ਸੰਗ ਜਪੀਐ ਨਾਉ। ਸੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਿਆ, ਨੇੜੇ ਬੈਠਿਆ ਆਦ ਸੱਚ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਤਪੰਨ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਆਦ ਸੱਚ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜ ਜਾਏ, ਉਸ ਆਦ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਜੁੜ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚੰਗੇ ਬਣ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣਾ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੱਚੀ ਬੈਸਕ ਤਿਨਾ ਸੰਗ ਜਿਨ ਸੰਗ ਜਪੀਏ ਨਾਉ। ਤੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤਿੰਨ ਸੰਗ ਸਾਂਗਣਾ ਕੀਜਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਵਾਰਥ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੁੜੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿੱਠੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿੱਠੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਰਤ ਲਵਾਂ ਤੇ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੱਢ ਲਵਾਂ, ਔਰ ਵਰਤ ਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਮਨਮੁਖ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਇਹ ਮਨਮੁਖ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੀ ਉਹ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਵਾਰਥ ਹੋਵੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਬੰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੇ ਦਾ ਭਲਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਅਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਿਚਰੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੈਠ ਰਹੀਆਂ ਵਾਂ, ਕਿੰਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਖੋਜਦਿਆਂ ਖੋਜਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਈਏ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮ ਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰਮ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਮਾਇਆ ਰਚ ਬੰਦਹਾਰੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਹਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਜਿਹੜੀ ਹਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਖੋਜਦਿਆਂ ਖੋਜਦਿਆਂ ਇਹ ਤੱਤ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੈ,
ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਸੱਚ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸੱਚ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ ਲੇ ਉਹ ਆਦ ਸੱਚ ਵਰਗਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵ ਕੂੜੈ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ, ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ, ਚੰਗੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ, ਆਦ ਸੱਚ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਨਾ, ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਸਚਿਆਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਦ ਸੱਚ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਨ ਨਾਲ ਸਚਿਆਰ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਈਏ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪਰਮ ਗਤੀ ਪਰਮ ਅਵਸਥਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਰਚ ਬੰਧ ਹਾਰੇ, ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਸੰਗ ਪ੍ਰੀਤ ਮਨ ਲਾਗੀ, ਸੁਰ ਜਨ ਮਿਲੇ ਪਿਆਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਗਲੇ ਬਚਨ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣੀ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਰ ਜਨ ਮਿਲੇ ਪਿਆਰੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੱਭ ਜਾਣ ਤੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਲੜਾ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਜਨ ਹਰਸਿਓ ਦੇਵੈ ਜੋੜ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਜਨ ਹੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਸੇਵਕੋ, ਕੋਈ ਜਨ ਹਰਸਿਓ ਦੇਵੈ ਜੋਰ, ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵੀ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਚਰਨ ਵਸ ਜਾਣ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮ ਪਦਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਆ, ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਲੱਭੇ ਤੇ ਕਦੀ ਨਾ ਤਿਆਗੀ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰ ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ, ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿੱਤੇ ਆਵੇ। ਐਸੇ ਸੱਜਣਾ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾਓ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਆਦ ਸੱਚ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਮੈਂ ਸੋਚਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸਮਝਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਤਾਂ ਚੱਲਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿਓ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿੱਤੇ ਆਵੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਛ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਿਆ ਕਰੀਏ। ਜ਼ਹਿਰ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਬਣੇ ਪਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਰਕਾਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਾਬੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਇੱਕ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਇੱਕ ਵਕਤ ਇਹ ਸੋਚੀ ਸੀ ਨਾ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ, ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਬੋਧੀ ਧਰਮ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਈਸਾਈ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਕਤ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਸ਼ਬਦ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਧਰਮ ਨੇ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੱਚੀ ਸੋਚ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਈ ਬਗੀਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਬਗੀਚੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਗੀਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕੁੱਲ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਸਨ ਕਿ ਮਾਲਕ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਅੱਜ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੱਜ ਵੀ ਅਖੌਤੀ ਬਾਬੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਡੇਰੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟਿਕਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਖੰਡੀ ਸਾਧ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਭਟਕਾ ਰਹੇ ਆ।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਟਕਾ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਬੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜ਼ਹਿਰ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਝੀਏ, ਅੱਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇਸ ਵਤਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਰਬੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਿਆ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਬੇ ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੁਚੇਤ ਰਹੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸੋਝੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਗੇ, ਐਸੇ ਸੱਜਣ ਉਹ ਕਿਸੇ ਧਰਮ 'ਚ ਵੀ ਹੋਣ, ਉਹ ਬੋਧੀ ਹੋਣ, ਜੈਨੀ ਹੋਣ, ਸਨਾਤਨੀ ਹੋਣ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਮਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੁਗਤੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠ ਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਬਰਾਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਜਾਤੀ ਬਰਾਦਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਐਸੇ ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸੁਧਰ ਜਾਏ, ਤੇਰਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਬਦਲ ਜਾਏ। ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਕਰੇ ਹਰ ਜਪ ਜਪ, ਸਗਲੇ ਰੋਗ ਨਿਵਾਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ, ਉਸ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਅਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੀ ਸਾਡੀ ਚਾਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਐਸੇ ਸੱਜਣਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੇ ਆ। ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਕਰੇ ਹਰ ਜਪ ਜਪ, ਸਗਲੇ ਰੋਗ ਨਿਵਾਰੇ। ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਰਬ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਔਖਦ ਨਾਮ। ਸਭ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਦਾਰੂ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਨਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਬੰਦਗੀ। ਜਿਚਰ ਘਟ ਮੈਂ ਸਾ। ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਵਾਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਸ ਸਰੀਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਸ ਖੁਦਾ ਦੀ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਰੀਏ। ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਖੋਜ ਕੇ ਤੱਤ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਗਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਕਰ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਲਈ, ਕਿ ਐਸੇ ਸੱਜਣਾ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ, ਤੇ ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਮਿਟਦੇ ਆ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਗੁਰਮਤਿ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।